فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کا سیلاب متاثرہ آخری فرد کی بحالی تک کاوشیں جاری رکھنے کا عزم، بڑی شاہراہیں ہیں، ٹرانسمیشن لائنز اور گریڈ اسٹیشن کافی حد تک بحال، ہر فرد تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے مربوط کوششیں جاری ہیں۔ قدرتی آفت کا پیمانہ حکومت اور وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، تاہم ہمارا عزم چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کی نیوز کانفرنس۔ افواج پاکستان غیر معمولی صورتحال میں قوم کے شانہ بشانہ، مشکل گھڑی میں ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈیوٹی کو مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ آرمی کی تمام فارمیشنز فعال ہیں۔ خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود پاک فوج کے جوانوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ ملک بھر میں آرمی، نیوی اور فضائیہ کے ریلیف کیمپس میں 50,000 سے زائد افراد کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور کوارڈینیٹر نیشنل فلڈ ریسپانس میجر جنرل محمد ظفر اقبال کی میڈیا بریفنگ۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی ہنگامی بنیادوں پر جاری، 81 متاثرہ گریڈ اسٹیشنز میں سے 69 بحال، سیلاب سے 881 فیڈرز متاثر ہوئے، 758 بحال، 123 پر کام جاری۔ بلوچستان میں متاثرہ ٹرانسمیشن لائنز میں سے 6 بحال ہو چکی ہیں۔ متعدد شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھل گئیں۔ کوئٹہ سے بھی ڈیرہ لیارڈ N65 بحال، قراقرم ہائی وے پر بھی ٹریفک جاری۔ مچار نالہ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے 2 راستے کھلے ہیں۔ سومر نالہ پل پر ہلکی ٹریفک رواں دواں، NHA اور WFO کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلاب متاثرین کے لیے ملنے والی امداد میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے استعمال کا اکاؤنٹنٹ جنرل اور عالمی معیار کی فرم سے آڈٹ کرایا جائے گا۔ آڈٹ رپورٹس پبلک کی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ چین کا امداد 10 کروڑ سے بڑھا کر 40 کروڑ یوان کرنے کا اعلان۔ امدادی سامان لے کر 31 پروازیں پہنچ چکی۔ متحدہ عرب امارات سے 13 اور ترکیہ سے 10 طیارے پہنچے۔ چین سے 4، قطر سے 2، ازبکستان اور فرانس سے 1 پرواز شامل۔ گوگل انتظامیہ کا بھی سیلاب متاثرین کے لیے $5 لاکھ دینے کا اعلان۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، بڑی تعداد میں لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان، منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا مختلف علاقوں میں حفاظتی بندوں کا جائزہ۔ افواج پاکستان سیلاب متاثرہ علاقوں میں سول اداروں کی معاونت میں مصروف۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں امدادی سرگرمیاں۔ آرمی، نیوی اور فضائیہ کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متاثرین میں راشن اور پانی تقسیم، طبی امداد کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپ قائم۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آئندہ 4 روز میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ سمیت متعدد شہروں میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں موسلادھار بارشیں متوقع، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ شوکت ترین ملکی مفاد کے خلاف جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے ملک کے بجائے عمران خان اور سیاسی مفادات اہم ہیں۔ تحریک انصاف حکومت نے IMF سے ٹیکس لگانے کا معاہدہ کیا اور ملکی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ پی ٹی آئی پاکستان کو سری لنکا بنانے کے در پہ تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ مقبوضہ کشمیر کھلی جیل میں تبدیل، ماورائے عدالت قتل، گرفتاریوں اور بڑھتے مظالم نے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ عالمی برادری قابض فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے، حریت کانفرنس کا مطالبہ۔ امریکہ کی تائیوان کو $1 ارب 10 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ اینٹی شپ، اینٹی ایئر میزائل اور ریڈار سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ چین کا امریکی اقدام پر سخت رد عمل، اس چال کا مؤثر جواب دینے کا اعلان۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस अज़्म का इआदा किया है कि सैलाब और बारिशों से मुतासरा आखिरी फर्द की बहाली तक काविशें जारी रखी जाएंगी। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि मुतासरा इलाकों में बड़ी शाहराहें, ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशन काफ़ी हद तक बहाल हो चुके हैं। कुदरती आफत का पैमाना हुकूमत और वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है, ताहम हमारा आज़म चट्टान की तरह मजबूत है। हर फर्द तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे वसाइल के मुकाबले में इस साल आने वाला सैलाब बड़ी आफत है, लेकिन इस हिसाब से हमारा अज़्म भी बुलंद है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो ग्लोबल वार्मिंग की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। हालिया तारीख में दुनिया के अंदर सबसे बड़ी क्लाइमेट ट्रेजेडी है जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। 500 गुना से ज़्यादा रेनफॉल थी। इसके नतीजे में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी मुतासर हुई है। पाकिस्तान में भी ये जो ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज़, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। वी लुक फॉरवर्ड टू आवर डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, so that we can together help millions of these Pakistanis. वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। जितनी बड़ी कैलामिटी है उसी के साथ तेजी के साथ हमारे जो इदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त हमारी जो सड़कें हैं वो 5000 किलोमीटर के करीब डिस्टर्ब्ड हैं। आज से 15 दिन पहले 14 क्रिटिकल हाईवेज डिसरप्ट हुई थी, कट ऑफ हुई थी, और उन 14 में से 11 को बहाल कर दिया है। मुल्क के अंदर 81 जो ग्रिड स्टेशंस हैं वो डैमेज थे, सैलाब की वजह से डूबे हुए थे। उनमें से 69 हैव बीन रिस्टोर्ड। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हालात के पेश नज़र नेशनल एमरजेंसी नाफिज की गई। अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद बच्चों की है। इसी तरह से जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचा है, उसमें टोटल 5563 किलोमीटर्स की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से ज़ायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का मकसद एक प्लेटफार्म से इमदादी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना है ताकि हर इलाके तक इमदाद पहुँच सके और बहाली का काम किया जा सके। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक फौज किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए पेश हर जवान इमदादी कामों को कौमी फरीजा समझकर अंजाम दे रहा है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार और कोऑर्डिनेटर नेशनल फ्लड रिस्पांस मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस फाल हैं। एयरफोर्स और नेवी भी इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम रिजवान। मीडिया ब्रीफिंग में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि हालिया बारिशों से पैदा होने वाले मसाइल के आगाज से ही अफवाज पाकिस्तान अपने बहन भाइयों की मदद के लिए मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ अमल हैं। अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीजा समझकर अवाम के मसाइल को कम करने के लिए कोशां है। यही वो जज्बा था जिसके तहत शोहदाए लसबेला ने हेलीकॉप्टर हादसे में जामे शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कोशिश दरकार हो। DG ISPR ने बताया कि आर्मी की सतह पर कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड की सरबराही में आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है, जो कि रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटेजी के तहत अफवाज पाकिस्तान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, NDMA और दीगर फलाही इदारों के साथ मिलकर एक जामे हिकमत अमली के तहत खिदमत अंजाम दे रहा है। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई। कुमराट और कालाम में
जो लोग सैलाब की वजह से मुख्तलिफ जगहों पे फंस चुके थे उनसे फौरी रब्ता करके उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स पर महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम और इनमें 50,000 से ज़ायद मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया है, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स जिसमें आर्मी डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अब तक 83,000 से ज़ायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 दिन का राशन जो कि तकरीबन 1,685 टन जबकि 25,000 मील्स रेडी टू ईट और कसीर तादाद में 8 मैन और 4 मैन टेंट भी सैलाब से मुतासरा खानदानों में तकसीम किए। मुल्क भर में आर्मी के 284 फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। इन फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स में अब तक 2,294 टन राशन जबकि 311 टन से ज़ायद ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी अशिया और 10,70,000 से ज़ायद अद्वियात पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जमा कराए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद बताया कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आर्मी रिलीफ फ्लड अकाउंट बराए सैलाब ज़दगान भी कायम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से लोग अपने मुतासरा बहन भाइयों के लिए दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फिजाइया और पाक बहरिया भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की एरियल एफर्ट्स खास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जिनमें C-130 और हेलीकॉप्टर्स ने 135 सॉर्टीज के दौरान 1,521 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। PAF के 41 रिलीफ कैंप्स लोगों की मदद कर रहे हैं और 35 फ्री मेडिकल कैंप्स में अब तक 16,000 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी है। अब तक पाकिस्तान नेवी की जानिब से 55,000 से ज़ायद फूड पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें 650 टन राशन और 1,080 से ज़ायद टेंट शामिल। इसके साथ नेवी के 19 मेडिकल कैंप्स जिनमें 18,000 से ज़ायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया की जा चुकी है। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर और सैलाब मुतासरीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए यौम दिफा की मरकजी तकरीब मौखर की है। ताहम शोहदाए पाकिस्तान हमारा असासा है, जिनके दम से हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। सितंबर के महीने में हम इन तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी। कोऑर्डिनेटर नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म की जानिब से NFRCC के जिम्मा सबसे अहम काम मौसूल होने वाली इमदाद को शफाफ तरीके से हर मुतासरा शख्स तक पहुंचाना है। जो भी एड आती है उसको एक तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम लोगों तक पहुंचा सकें ताकि हर आदमी को एड मिल सके और कोई उसके बगैर रह ना सके। इसके साथ साथ तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज़, तमाम प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स और तमाम सूबों के दरमियान एक हम आहंगी क्रिएट करना है ताकि सब मिलकर इस काम को आगे लेके जा सकें। मेजर जनरल जफर इकबाल ने कहा कि जो लोग अज खुद रिलीफ तकसीम करना चाहते हैं वो इस सिलसिले में भी मुतल्लिका इदारों से राब्ता करें ताकि आखिरी शख्स तक ये इमदादी सामान पहुंच सके। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड की अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू और आलमी मयार की निजी फर्म के जरिए ऑडिट कराने का फैसला किया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना है कि दोनों इदारे वसूल होने वाले और खर्च होने वाले फंड समेत इस बात का भी ऑडिट करेंगे कि ये फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट को अवाम के सामने रखा जाएगा। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में नेशनल हाईवे, बिजली की तकसीमकार कंपनीज, PTA और विफाकी इदारे मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा जगहों पर बिजली की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लिंगड़याल और उनकी टीम की दिन रात मेहनत बिजली की बहाली मुमकिन हो सकी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों की तामीर और बहाली का काम तेज़ी से जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्रम आगा, DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल कमाल अजफर और उनकी टीम्स की काविशें काबिल तहसीन हैं कि कलील मुद्दत में तमाम बड़ी शाहराहें बशमूल कराकोरम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन करके सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाही हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला सिंध ने भरपूर ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाहाल मवासलाती ढांचे की बहाली के लिए हंगामी इकदामात जारी हैं। ज़्यादातर इलाकों में बिजली का निज़ाम और शाहराहें बहाल हो चुकी हैं। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सैलाब से मुतासरा 81 ग्रिड स्टेशन में से 46 ग्रिड स्टेशन से सप्लाई बहाल कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर 11 केवी के 881 फीडर्स मॉनसून बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए, जिससे 9,75,000 सार्फिन को बिजली की तरसील मुतासिर हुई। ताहम अब तक इन मुतासरा फीडर्स में से 475 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं, जिससे 70,600 सार्फिन को बिजली की तरसील बहाल हो गई है। सैलाब ज़दा इलाकों में करंट लगने के वाकयात से बचाव के लिए अब तक 35 ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहमी शुरू नहीं की गई है। इन 35 में से 25 ग्रिड स्टेशन बलोचिस्तान, 5 सिंध और 5 खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में वाक़ई हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस सिब्बी से कोयटा और दादू से खुजदार सैलाब और बारिशों से मुतासिर हुई हैं। दादू से खुजदार ट्रांसमिशन लाइन पर काम कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे मुतासरा इलाकों में 300 मेगावाट बिजली की सप्लाई बहाल हो जाएगी। सिब्बी से कोयटा ट्रांसमिशन लाइन, जिसके 10 टावर्स सैलाबी पानी की वजह से गिर गए थे, इन पर बहाली का काम 10 सितंबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। सिब्बी से मच ट्रांसमिशन लाइन पर भी बहाली का काम जारी है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की 2 सप्लाई लाइंस चकदरा से बरीकोट और सवात से मट्टा को 10 सितंबर तक बहाल कर दिया जाएगा, जबकि बदीन ग्रिड स्टेशन को दराल खवार जनरेशन प्लांट के जरिए सप्लाई देकर बहाल किया जाएगा। सुबह सिंध के 5 ग्रिड स्टेशन और सुबह बलोचिस्तान के 2 ग्रिड स्टेशन ताहाल 3 से 4 फुट सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जिनसे सप्लाई सैलाबी पानी उतरते ही बहाल कर दी जाएगी। मुल्क में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, वहीं शाहराहों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। NHA ने सिंध और बलोचिस्तान को आपस में मिलाने वाली शाहराह N65 को कोयटा सिब्बी रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया। कौमी शाहराह पर कायम बीबी नानी पंजरा पुल हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी पानी से बह गया था, जिसकी वजह से कोयटा और सिब्बी के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त गुज़श्ता कई दिनों से मुअत्तल थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश थीं। ताहम NHA की कोशिशों से अहम शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया है। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद की हदायत पर मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्शद अमीन ने कुमराट का दौरा किया और दीर कुमराट शाहराह की बहाली का काम तेज करने की हिदायत की। सैलाब के बायस बरी कोट के मकाम पर सड़क तकरीबन 1 किलोमीटर तक बह चुकी थी, जिसे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। इसके साथ साथ बरी कोट में फंसे हुए सयाहों को भी निकाल लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा सफरी हदायत के मुताबिक कराक्रम हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है। तर्जुमान NHA के मुताबिक थाकोट ता क्याल पुल पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए 2 रास्ते बना दिए गए हैं। अछार नाला, साजेन ता खंजराब और सोमर नाला पुल पर ट्रैफिक के लिए 2 रास्ते खुले हैं। मुसाफिरों और बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों को हदायत है कि वो अछार नाला, क्याल पुल और जैर खवार के इलाके को अबूर करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सैलाब मुतासरीन के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी है। चीन ने मुतासरा अफराद के लिए ऐलान करदा 10 करोड़ युआन की इमदाद बढ़ाकर 40 करोड़ युआन करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमदाद में इजाफे पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से इमदादी सामान लेकर अब तक 31 तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 13 और तुर्किया से 10 तैयारे खैमे और ज़रूरी अशिया लेकर कराची और लाहौर पहुँचे हैं। चीन से 4, कतर से 2, जबकि उज़्बेकिस्तान और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान का एक जहाज़ पाकिस्तान पहुंचा है। मारूफ सर्च इंजन गूगल की इंतज़ामिया ने भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान किया है।
ادارے کے ملازمین نے بھی 7 کروڑ 20 لاکھ روپے کے عطیات دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں بھرپور تعاون پر دوست ملکوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فرانس سے امدادی سامان پر مشتمل طیارہ اور ماہرین کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سامان وصول کیا۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے فرانس کا طیارہ امدادی سامان لے کر نور خان ایئر بیس پہنچا تو اس موقع پر وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور فرانس کے سفیر نکولس گیلے بھی موجود تھے۔ فرانس کے صدر کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اور ٹیکنیکل ماہرین کی ٹیم بھاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئی ہے، جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کے انعکاس میں مدد فراہم کرے گی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ اس مشکل وقت میں عالمی برادری کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ فرانس کی طرف سے امدادی سامان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو ہم فرانس گورنمنٹ کا، نکولس گیلے صاحب کا، ان کی ٹیم کا بے حد شکر گزار ہیں۔ ہم مشکور ہیں پوری پاکستانی قوم کہ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے فوری طور پر اتنی بڑی مدد، جو کہ ابھی تک کسی اور ملک کی طرف سے اتنی بڑی کھیپ مدد اور اتنا ضروری اشیاء کی صورت میں اور اتنی ماہرین کی ٹیم کی صورت میں ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں فرانس کے سفیر نکولس گیلے نے کہا کہ فرانس کی عوام اور حکومت اس مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ It will of course have to be continued by the post-flood action, which certainly will require a lot of effort from the international community, but at this stage it's really emergency and support that we wanted to bring as friends of Pakistan. وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے فرانس کے سفیر اور امدادی ٹیم کو روایتی سندھی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے عمل میں مزید تیزی لانے کے لیے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی برادری اور پاکستانی عوام کو متحرک کرنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے قوم کو متحرک کرنے کی اپیل پر میڈیا کے بعض حلقوں کی جانب سے دیے گئے تجزیے پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سیاستدانوں کا سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے عوام کو اہم قومی معاملات اور درپیش مسائل پر اعتماد میں لینا ایک اہم عمل ہے۔ ایسے عوامی رابطوں کے دوران عوام کو درپیش قومی مسائل اور قدرتی آفات کا ہمت، لگن اور نظم و ضبط کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دینے میں مدد ملتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت ترین کی نیوز کانفرنس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ شوکت ترین اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے ملک کی بجائے عمران خان اور سیاسی مفادات اہم ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے ٹیکس لگانے کا معاہدہ کیا، ملکی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا۔ پی ٹی آئی پاکستان کو سری لنکا بنانے کے در پہ تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی اصغر ارباب۔ پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو سبوتار کرنے کی کوشش کی، مگر وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی حکومت نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ پی ٹی آئی کے لیے عمران خان اور سیاسی مفادات اہم ہیں، مگر ہمارے لیے پاکستان کے مفادات مقدس ہیں۔ آپ نے فون کیا پنجاب میں، آپ نے فون کیا کے پی میں، پنجاب کے بیوروکریٹس نے یہ لیٹر لکھنے سے ریفیوز کر دیا، کے پی کے وزیر نے خود لیٹر لکھا اور پھر آ کے جھوٹ بولا کہ ہم یہ لیٹر کسی کو بھیجا نہیں ہے، لیکن وہ لیٹر خود انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے نمبر 2 کو بھیج دیں گے، اور آپ نے نام لیا کہ ایسٹر کو بھجوا دو جو آئی ایم ایف کی یہاں پہ ریز ریپ ہے۔ آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں بھیج رہے تھے، اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو شہباز شریف نے بچایا ہے، اس حکومت نے بچایا کولیشن گورنمنٹ کی، جس نے مشکل فیصلے لیے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کی باتیں کرنے والے ملک کو دیوالیے کی طرف دھکیل گئے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ٹیکس بڑھانے کی بات کی، مگر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں عوامی اور ملکی مفادات کو اہمیت دی ہے۔ کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا ہر ماہ آئی ایم ایف سے آپ 2% ٹیکس بڑھائیں گے اور 17% ٹیکس لگائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اور 17% تک لے کے جائیں گے؟ کیا آپ نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے پی ڈی ایل بڑھائیں گے؟ کیا مفتاح اسماعیل یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے کہ میں جی ایس ٹی نہیں لگاؤں گا؟ کیا آپ سے بہتر معاہدہ نہیں کر کے آئے؟ کیا آپ یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے تھے کہ پرسنل انکم ٹیکس کے اندر ہم 50,000 روپے سے زیادہ کمانے والوں کے اوپر 10% ٹیکس لگائیں گے اور ہم اس کو 2.5 کروا کے آئیں؟ کیا آپ یہ معاہدہ نہیں کر کے آئے تھے جہاں پہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ والے لوگ کہ جو ہیں اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے؟ آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ 19,000 ارب روپے آپ نے پاکستان کا قرضہ نہیں بڑھا دیا؟
पौने 4 साल में। ये इमरान खान तो पाकिस्तान कर्जा कम करने आया था, ये कर्जा कम किया इमरान खान ने। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इमरान खान श्रीलंका के सदर की पॉलिसी पर अमल करने की बात कर रहे थे जो अपने मुल्क से भाग चुके हैं। वो इमरान खान गए थे, वो कह रहे थे मैं राजा पास का श्रीलंका के सदर की पॉलिसी फॉलो करूंगा। ये पॉलिसी फॉलो करी है इन्होंने। राजा पास के तो भाग गए मुल्क छोड़ के। श्रीलंका के जो लोग हैं वो बेचारे बेयार और मददगार हैं इस वक्त। 470 रुपए लीटर पेट्रोल है और 3000 रुपए ब्लैक में मिलता है उधर। 10 दिन की लाइन है, हस्पतालें बंद हैं क्योंकि अद्वियात नहीं मिल रही। 2 दिन की औरतों की, खवातीन की खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई हैं खवातीन कुकिंग गैस लेने के लिए, किचन में बनाने के लिए, LPG लेने के लिए। यहाँ पे अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ ने एक दिन पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होने दी। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि PTI के रहनुमा झूठ बोलना छोड़ दें, कौम हकायक जान चुकी है। वजीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान सैलाब में डूब चुका है, मगर PTI सियासत कर रही है जबकि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही है। उन्होंने कहा कि चैरिटी के फंड को सियासी और ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले हमको हुबुल वतनी के दर्स न दें। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में सैलाबी पानी उतरने के बाद भी मुतासरा इलाके बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जगह जगह मिट्टी और रेत के ढेर नजर आ रहे हैं। सुहेल अहमद दानिश की रिपोर्ट देखिए। जिला नौशहरा का सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका कचकुल कोरोना नौशहरा कला के रिहायशी बेबसी की तस्वीर बने हुए है। सैलाबी रेला गुजरने के बाद घरों के अंदर और बाहर मिट्टी और रेत के ढेर नजर आ रहे हैं। यहाँ घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। लोग अपने मदद आप के तहत सफाई के काम में मसरूफ है। हमारे मोहल्ले में 120 घर हैं और उसके बिना पर 3 लेबर आए हैं सफाई के लिए, जो कि नहायत कम है। और कोई फूड नहीं आया। जो प्राइवेट सेक्टर से NGOs हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं, फूड भी लेकर आ रहे हैं और जो निज़ामी ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में हुकूमत की जानिब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इमदादी सामान तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। मुकामी लोगों का कहना है कि सैलाब की वजह से इमारतों को नुकसान पहुँचने के साथ साथ घरों में मौजूद इस्तेमाल के अशिया नाकारा हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत और मुखैर हजरात से अपील की है कि इन्हें बिस्तरों, कपड़ों, बर्तनों और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की फराहमी यकीनी बनाए जाए। बोर के पानी सारे ख़राब हुए हैं तो NGOs मदद कर रही है। पानी आ रहा है, तैयार खाना आ रहा है, पर खुश्क राशन की ज़रूरत है क्योंकि आजकल घरों में फैमिली आ गई है सफाइयाँ करने के लिए, तो खुश्क राशन नहीं मिल रहा। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर इसने इनकी ज़िंदगियों पर न मिटने वाले नक्कुश छोड़े हैं, जिसका असर न सिर्फ इन पर बल्कि इनके बच्चों पर भी पड़ा है। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, नौशहरा। उधर सिंध के कई अजला को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सूबे में अब तक 559 अफराद जाँ बहक जबकि 16,75,000 खानदान बराह रास्त मुतासर हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंदों का जायजा भी लिया। तफसील जानेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। सूबे सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर सेम नालों में शिगाफ पड़ने से मुतअद्दिद मजीद इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है और हिफाजती बंदों पर भी दबाव बढ़ चुका है। दरियाई सिंध में सैलाबी रेलों के बहाव में तेजी के बायस दरियाई इलाकों के सैकड़ों घर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं और बड़ी तादाद में मवेशी भी सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। नौशेरो फिरोज लिंक रोड से मुल्का देहात जमीन बोस हो गए हैं। हजारों खानदान बेघर होने के साथ साथ इस रोड से मुंसलिक सिंध के मशहूर आम के बागात और ज़रई आबादी में 4 से 6 फीट तक पानी जमा है, जो अब लिंक रोड से ओवरफ्लो होकर दीगर देहातों में फैल रहा है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में हिफाजती बंदों का फिजाई जायजा लिया और लोगों को फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। बंदरगाहों और जहाज रानी के वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने नवाब शाह में राशन और दीगर जरूरी साजो सामान तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मसाइल में घिरे मुतासरीन को मुश्किलात से निकालना हुकूमत और इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसके लिए इक़दाम कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि अवाम की जानों को बचाना सिंध हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात और NGO सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें तो मुतासरीन की बेहतरीन अंदाज में मदद की जा सकती है। एक सवाल पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम सैलाब में फंसे हुए हैं और इमरान खान को जलसे करने से फुर्सत नहीं है। एक तरफ हमारे पास कयामत का मंजर है, कयामत का, और वो शख्स बैठकर
اس کو دھمکی اس کو دھمکی، اس کا نام لے لوں گا، یہ گانا وہ بجانا، یہ ناچ گانا. عوام نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. ایک طرف اس وقت آپ کی انرجی کہاں ہونی چاہیے تھی؟ اس وقت کن لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی؟ لاڑکانہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تمام فنڈ سیلاب زدگان کی بحالی پر لگایا جائے گا. جن کے گھر بہہ گئے ہیں ان کی مدد کی جائے گی، جبکہ جن کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں انہیں بھی کاشت کے لیے سپورٹ دی جائے گی. دوسری جانب گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 5,32,634 کیوسک جبکہ سکھر پر 5,59,998 کیوسک ہے. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. قدرتی آفت نے سب کچھ ڈبو دیا. بادل اتنے برسے کہ اپنے پیروں پر کھڑے لوگ دوسروں کے محتاج ہو گئے. متاثرہ افراد کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ریلیف کیمپس میں بڑی تعداد میں پناہ لے رہے ہیں. نورین آصف رپورٹ کر رہی ہیں. میں سوچتی ہوں گاؤں بھی گیا، چار پائی اتنے سامان گیا، اناج گیا، مزدوری والا بھی یہاں بیٹھے ہیں، کہاں سے لاؤں؟ کھانا نہیں چاہیے ہم کو، گھر چاہیے ہم کو، چھت چاہیے. عمر بھر کی جمع پونجی سے بنائے گئے اپنے آشیانوں کو ڈوبتے دیکھنا اور مصائب میں گھر کر سیلابی صورتحال سے نکلنا یقیناً تکلیف دہ لمحہ ہے. ایسے میں اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں بچاتے کئی خاندان سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے سرکاری اسکولوں میں قائم عارضی کیمپوں تک پہنچ گئے. ان کیمپوں میں انہیں بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، تاہم اپنے گھر جیسا سکون کہاں میسر آتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ٹائم پہ نکل آئے، ہمارے بچے بچ گئے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اپنا بچے اور اپنے سر جان بچا کے یہاں آیا ہوں. بس 2010 میں بھی یہی ہوا تھا، اس بار بہت بڑا ہوا ہے. میرا پکا گھر تھا وہ اب چلا گیا. ہمارے بندے ادھر پانی میں پڑے ہیں، گھر پنا تھا شاہ میں، اوپر دیواروں پر بیٹھے ہیں. اس کی پریشانی ہم کو پتہ نہیں اس لوگوں سے کیا حالت ہوئی ہے. سیلاب سے متاثرہ ان کیمپوں میں مقیم ننھے بچے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. کچے پکے گھر، اناج، مال مویشی اور فصلیں بارشوں نے سب کچھ ڈبو دیا. متاثرین پریشان حال اپنے گھروں کو واپسی کے منتظر ہیں. تباہی اتنی ہے کہ ابھی واپسی کی راہ ممکن نہیں. ایسے میں حکومت کے ساتھ کئی فلاحی ادارے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. ہنستے بستے گھر پل بھر میں اجڑ گئے. اگر ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں تو مشکل کی ایک گھڑی ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. بلوچستان کے متاثرہ اضلاع میں ریلیف آپریشن جاری ہے. متعلقہ محکمے بنیادی ڈھانچے کو مکمل فعال کرنے کے لیے متحرک ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں میر سلام جوگیزئی. بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب کی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت صوبائی اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی جماعتوں کے پارلیمانی قائدین کا اجلاس کوئٹہ میں منعقد ہوا، جس میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ سے بھی اہم قومی شاہراہ دوبارہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحالی پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، چیئرمین NHA اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا. وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے کوئٹہ CB 132 kV ڈبل سرکٹ لائن کی مرمت کا کام بھی ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر اضلاع کو بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا. سوئی سادرن گیس کمپنی کوئٹہ اور دیگر اضلاع کو گیس کی فراہمی کے 2 مین پائپ لائنوں کی مرمت پر بھی دن رات کام کر رہی ہے اور SSGC کے مطابق 5 ستمبر تک گیس کی سپلائی بحال ہونے کا امکان ہے. وفاقی وزیر مولانا عبدالواسع اور دیگر اراکین پارلیمنٹ صوبے کے مختلف متاثرہ اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا تفصیلی جائزہ لے سکیں. میر سلام جوگیزئی، PTV نیوز، کوئٹہ. جنوبی پنجاب میں اکثر علاقوں سے سیلابی پانی اتر چکا ہے. متاثرین کی بحالی کے ساتھ مکانات کی تعمیر بھی ایک بڑا چیلنج ہے. رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ محمد کلیم.
जनूबी पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली तहसील तौंसा में पानी तो खुश्क हो चुका, लेकिन जिंदगी अभी तक मामूल पर नहीं आ सकी। अड्डा चौकीवाला के मकाम पर इंडस हाईवे पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है। तौंसा की सबसे बड़ी मंगरोठा रोदकोही भी इंसानी जिंदगियों को काबिल रहम बनाकर खामोश हो गई है। सैलाब से महफूज शहरी इलाकों में जिंदगी किसी कदर मामूल पर है, लेकिन सैलाब से तबाह हाल घरों के मलबा पर मकीन हसरत व यास की तस्वीर बने दिखाई देते हैं। घरों के मलबे पर बैठे इन शहरियों को मुखय्यर हजरात और फलाही तंजीमों के कारकुन पका हुआ खाना दे जाएं तो पेट की आग बुझा लेते हैं। फलाही तंजीमें सैलाब मुतासरीन को पके हुए खाने के अलावा खुश्क राशन, बच्चों के लिए बिस्किट और जूस के अलावा जरूरी अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। सैलाब से मुतासरा जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन तक आटा, दाल, चीनी, चावल ये मेजर हमारे पास आइटम है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए बिस्किट्स भी हैं, शैम्पू, साबुन, ये इस तरह के आइटम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब चूँकि मच्छर का मौसम शुरू हो गया है तो साथ साथ हम अब ये भी शुरू कर रहे हैं जो मच्छर मार हमारे पास तेल हैं या कोई वो इस तरह की चीज़ें हैं। डेरा गाजी खान डिवीजन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद बहाली के इकदामात में पाक आर्मी भी पेश है। मुल्तान से इमदादी कैंपों पर जमा किया गया सामान तेजी से मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तैयार खाने और खुश्क राशन की तकसीम के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जरिया मुआश की बहाली और तबाह हाल मकानों की तामीर है। तबाह हाल घरों के मकीन मुंतजिर हैं कि उनके आशियानों की तामीर के लिए उनकी मदद की जाए। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तौंसा, डेरा गाजी खान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 24 घंटे में 57 अफराद लुकमा अचल बन गए। महकमा मौसमियात ने आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। ये सिलसिला 4 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों के बायस 14 जून से अब तक 1265 अमवात हुई, 12,577 अफराद जख्मी हुए हैं। बलोचिस्तान में 257, सिंध में 470, पंजाब में 188 और खैबर पख्तूनख्वा में 285 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बारिशों और सैलाब के बायस आज़ाद कश्मीर में 42 और गिलगित बल्तिस्तान में 22 अफराद जाँ बहक हुए। अब तक बारिशों और सैलाब से 14,27,039 मकानात को मुकम्मल और जुज़वी नुकसान पहुँचा है। मुल्क भर में 7,35,084 मवेशी हलाक हुए हैं। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से बलोचिस्तान में 1,500 किलोमीटर शाहराहें मुतासर हुई और 18 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सिंध में 2,328 किलोमीटर शाहराहें और 60 पुल मुतासर हुए। पंजाब में 130 किलोमीटर, खैबर पख्तूनख्वा में 1,589 किलोमीटर, गिलगित बल्तिस्तान में 16 किलोमीटर शाहराहें और 65 पुल सैलाब में बह गए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से कम शिद्दत की मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस हफ्ते की रात से मंगल के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झंग और फैसलाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जबकि कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने जिला खजर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम किए। उन्होंने बुबर गाँव में कुदरती आफत में लुकमा अचल बनने वालों के वरसा को फीकस 10 लाख रुपए के चेक दिए। इस मौके पर कमर जमान कायरा ने कहा कि वफाकी हुकूमत दीगर सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने सवात के इलाके मट्टा का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा अफराद से उनके मसाइल मालूम किए। इस मौके पर हुकाम की जानिब से इलाके में बिजली की बहाली के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। इंजीनियर अमीर मकाम ने NHA हुकाम को हिदायत की कि बंद शाहराहों को खोलने के लिए काविशें मज़ीद तेज़ की जाएं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए पाकिस्तान टेलीविजन भी पेश है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए हम साथ हैं तुम्हारे के नाम से टेलीथॉन PTV न्यूज़, PTV होम, PTV स्पोर्ट्स और रेडियो पाकिस्तान के इश्तराक से जारी है। मुहिम का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन के मुल्तान, पिशावर, कोयटा, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद सेंटर से किया गया।
قومی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے پاکستانی ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی ٹیلی تھون میں مخیر حضرات اور عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں بے گھر ہونے والے اپنے ہم وطنوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ ریڈیو پاکستان پشاور نے سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن اور روڈ شو کا انعقاد کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں پشاور سے عفیفہ انیس۔ ملک کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں اور تباہ کن سیلاب سے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہاں قومی سطح پر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ایسے میں قومی ادارے کے ناطے ریڈیو پاکستان نے بھی اپنا فرض نبھاتے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ روڈ شو کا انعقاد پشاور یونیورسٹی کیمپس میں ہوا۔ شو میں پشاور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء کے علاوہ مقامی فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ روڈ شو کے شرکاء نے ریڈیو پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کی مدد کریں۔ پوری قوم یکجا ہو کے نکلی ہے امدادی کارروائیوں میں، انڈیویجول سے لے کے فلاحی اداروں سے لے کے سیاسی پارٹیوں سے لے کے یا یہ سرکاری بڑے بڑے اداروں تک۔ یہ بات آپ دیکھ لیں، ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا ممکن ہو سکے وہ نہ صرف یہ امدادی کارروائی یا فنڈ کلیکٹ کرنے کے صورت میں کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کی اسٹیشن ڈائریکٹریس سیدہ عفت جبار کا کہنا تھا کہ جنگ ہو یا کوئی قدرتی آفت، ریڈیو پاکستان نے مشکل کی ہر گھڑی میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے ہیں اور قوم کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کا موبائل یونٹ کا جو قیام ہے اور آغاز ہے وہ یہی ہے کہ اب ریڈیو آپ کے پاس آئے گا اور آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات، اپنا جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ریکارڈ ہوگا بلکہ لائیو بھی FM 101 پہ اور AM کی نشرات میں بھی شامل ہوگا۔ یونیورسٹی کے طلباء نے ریڈیو پاکستان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ روڈ شو کے ذریعے نہ صرف امداد اکٹھی کی گئی بلکہ ملک بھر کے سامعین کو بھی پیغام پہنچایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دے کر ان کا سہارا بنیں۔ عفیفہ انیس، PTV نیوز، پشاور۔ پاک فوج، فضائیہ اور نیوی کے جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ریسکیو کے عمل میں ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ متاثرین میں راشن اور بنیادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کو علاج معالجے کی سہولتوں کی فراہمی جاری ہے۔ پاک فضائیہ کے ایمرجنسی رسپانس ٹیمز نے ضرورت مند خاندانوں میں 3765 خشک راشن اور 13800 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے۔ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمنسٹریشن ایئر مارشل حامد راشد رندھاوا نے راجن پور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک پاک فضائیہ امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن سکندر شہید کے اہل خانہ متاثرہ افراد کے لیے راشن سے بھرے ٹرک لے کر ٹانک پہنچ گئے۔ تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی خان۔ کیپٹن سکندر نے پچھلے سال ضلع ٹانگ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا تھا۔ شہید کیپٹن کے خاندان اور گاؤں کے افراد متاثرین سیلاب کی مدد کرنے عارف والا پنجاب سے 18 گھنٹوں کا طویل سفر طے کر کے راشن سے بھرے ٹرک سمیت ٹانگ پہنچے اور گاؤں توراں کے مقام پر امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر عارف والا سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے کے سپورٹ نے ضلع ٹانگ کے امن کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، جو قابل فخر اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ سامان کے اندر کی راشن کا تقریباً سارا سامان ہے، اس کے اندر آٹا ہے، اس کے اندر دالیں ہیں، گھی ہے۔ پاک فوج اور FC کے ہم بہت ہی مشہور ہیں کہ جو ہمارے علاقے کو کبھی نہیں بھولے، دوسری تیسری مرتبہ یہ آ رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں اور میڈیکل کا بھی کیمپ لگایا تھا۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا اور اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا ہی اظہار ہے۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری راولپنڈی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں دنیا اور پاکستان کی فوجی تاریخ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔
آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری راولپنڈی کا قیام 2017 میں عمل میں لایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ادارے کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ ادارے کے ڈین ریٹائرڈ بریگیڈیئر فواد حفیظ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ادارہ فوج اور سول سوسائٹی کے درمیان مختلف موضوعات پر پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ We are also a center of excellence for the study of military history. We provide a forum for open source intellectual input to the Army on contemporary affairs through a two-way interaction with civil society. ڈپٹی ڈائریکٹر اکیڈمکس کرنل محمد بلال اقبال نے میڈیا نمائندوں کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا، جن میں کشمیر روم، مشرقی پاکستان ہال، راولپنڈی گیریزن، چونڈا ہال، پاک فوج کی مختلف یونٹس اور کورس کی علامات والی گیلریاں شامل ہیں۔ ادارے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرنس لائبریریز بھی موجود ہیں، جہاں طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے علمی ذخیرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارا ادارہ یونیفارمڈ پرسن ہیں، ریٹائرڈ ہیں اور سویلین سٹاف کے ساتھ ایک ہائبرڈ ادارہ ہے، جس کا مقصد پاکستان کی ملٹری ہسٹری اور پاکستان آرمی کی ملٹری ہسٹری دونوں کو پرزرو کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ ادارے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے انکلوژرز بھی موجود ہیں۔ جی ایچ کیو کی منظوری کے بعد آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں اصلی نشان حیدر بھی آویزاں کیا گیا ہے۔ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری ایک ایسا منفرد ادارہ جہاں ماضی اور حال کی جنگوں کا تجزیہ کر کے مستقبل کی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ کے ایم ایس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت نے اگست 2019 کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر گھروں پر چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ شہریوں کو قتل، گرفتاریوں، تشدد اور دیگر مظالم نے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر حالیہ رپورٹ عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہونی چاہیے۔ بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں شنگر گنج کے مقام پر چیک پوسٹ سے ایک بے گناہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ نوجوان کی غیر قانونی حراست کو جواز فراہم کرنے کے لیے پولیس نے اسے عسکریت پسند قرار دیا۔ بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے علاقے میں ترقی کو فروغ ملے گا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود زمینی صورتحال بھارتی دعووں کی نفی کر رہی ہے۔ ایک نجی تحقیقی فرم سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں 2019 کے اقدام کے بعد بے روزگاری کی شرح 32.8% تک جا پہنچی ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید شاہ کی زیر صدارت وابڈا ہاؤس لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں سیلابی صورتحال اور وابڈا کی زیر تعمیر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب کی روک تھام، زراعت کے لیے پانی کی فراہمی اور کم لاگت بجلی کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر نہایت اہم ہے۔ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے وابڈا کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ لاہور چیمبر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید خورشید شاہ نے کہا کہ اقتصادی استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کے لیے مساق جمہوریت وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے چیلنجز مزید بڑھ گئے ہیں۔ اور یہاں شامل کریں گے موسم کا احوال۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر مستدار بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نورپور تھل 42، نوکنڈی اور چلاس میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 36، لاہور 37 اور کراچی میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔